रेप हुआ है, उसके 2 दिन बाद ओल्ड सिटी में रेप हुआ, वो रेप बीजेपी वाले क्यों नहीं उठाए? उस मुद्दे पे बीजेपी वाले क्यों नहीं बोले? कांड तो कांड है ना, पहला वाला भी रेप था, दूसरा वाला भी रेप था। इसमें आप पॉलिटिकल ये जो इसको हवा दे रहे हैं बीजेपी वाले, वो नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इश्यू करने चाहिए, जिसमें कि जल्द से जल्द जो है सजा हो। पुलिस वाले क्या है, गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद जो है सजा नहीं देते, उनको छोड़ देते हैं। अगर हम किसी को सजा देंगे, चौराहे पे लाके उसको फांसी देंगे, तो उससे क्या है, इबरत हासिल होगी सबको। ये कांड करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये चौराही वाले, मैडम, ये चौराही वाले इंसाफ को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब चौराही पे आता है ना तो दिशा हो जाता है। तो चौराही पे इंसाफ नहीं, कोर्ट्स में इंसाफ। अब आप देखिए, निर्भय को 7 साल लगे, वो सबसे जो है खतरनाक रेप था, वो दर्दनाक रेप था, निर्भय रेप। 7 साल लगे उसको डिसीजन में। यहाँ पे आपने दिशा कांड को जल्दी ही इंसाफ दे दिया। सॉरी मैम, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन एट ऑल। मोइनाबाद केस को क्या है सर, पहले तो प्लीज यहाँ पे हम लॉ के खिलाफ कुछ करेंगे, बोलने से हम आगे नहीं जा पाएंगे। यू कैन नॉट से we will not follow the law but we will punish somebody. That can't happen in this country. सर, मोइनाबाद रेप केस में बीजेपी टीआरएस वाले इन्वॉल्व। Please let us not जियागुड़ा केस में बीजेपी वाले इन्वॉल्व। I can give you a list of Congress people who have named and who have behaved badly. We won't name political parties or individuals unless you're going to take a specific case. Police should do their job properly. They should not come into influence of anybody. जब वो लोग शपथ लेते हैं। Can you please throw light on the Moinabad case? सर, मोइनाबाद केस में टीआरएस वाले इन्वॉल्व थे, उनका क्या हुआ? उनको सजा क्यों नहीं मिली? विश्वेश्वरन had gone himself to the victim's house. उसके बाद क्या हुआ? एमआईएम वाले उनको सपोर्ट करे, उनकी बहन को जो है घर लेके गए। I was there at the ACP office. I did the first धरना on that. तो हुआ क्या अभी? कुछ भी नहीं हुआ सर। कहाँ इंसाफ, कहाँ है? आप बताइए मुझे, इंसाफ कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? Maybe Vishweshwar at some point of time will look at a citizen initiative watchdog, wherein all criminal cases where people go away lightly or where the police are not taking necessary action, we will create a watchdog that will go to courts and tell them that ऐसा नहीं होना चाहिए, ये केसों में पुलिस बिक गई है या मुंह बंद कर I agree on that, sir. So let's take that as a positive recommendation from this committee and let's put it down as one of the things that we will be doing. Can I now move to another person? सर, 1 मिनट, मैं इसमें भी 1 मिनट बोलना चाहूंगी। पहले जैसे 498 रहता था डोमेस्टिक वायलेंस में, तो उसमें जो है सारे घर वालों को इन्वॉल्व करते थे। अब 498A हो गया है, जिसमें हस्बैंड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। उसको बुलाया जाता है, 3 काउंसलिंग्स में मैटर को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है उसको 41 CRPC दे के जो है मसले को ही ख़त्म कर जाते हैं। लड़की फिर भी पिस रही होती है, घर से कोर्ट, कोर्ट से घर। लड़कियों को कहीं पे इंसाफ ही नहीं है, जस्टिस ही नहीं है, पुलिस अपना काम ही नहीं कर रही है। उसमें भी अगर हम एक टीम को जो है खड़ा करेंगे कि इन मैटर्स के ऊपर भी जो है जल्द से जल्द सुनवाई हो। ठीक, हाँ, I think we should look at fast track courts in domestic violence cases and I think courts are trying to do something about it, but I'm now moving towards somebody who's worked in the space of educating child labor and I know Shanta Sinha and their institution has so much of women working through late nights. We don't hear of rape there, therefore they have an inbuilt hygiene which does not reach this kind of situation. So can we please have Mr. Venkat Reddy come in and tell us what the road ahead of from the MV Foundation. Thank you, sir. మొదటిగా రాజకీయ ప్రభావం పోలీసుల మీద అనే ఒక పెద్ద టైటిల్తో మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు అధికారంలోకి రాబోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పోలీసులను వాడొద్దు అని ప్రమాణం చేయాలి ఈరోజు. అది ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు రౌండ్ టేబుల్లో మాట్లాడుతుంటాం కానీ ఆ ప్రమాణం అయితే చేయాలి. ఇక్కడ పెద్దలు అందరూ ఉన్నారు, రాజకీయ పార్టీలు అధికారంలోకి రావడానికి ఉన్నారు కాబట్టి అది లేకపోతే మనం ముందుకెళ్ళలేము. ఇకపోతే చిల్డ్రన్ గురించి కూడా ఉంది కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో 1 కోటి మంది పిల్లలు 18 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు ఉన్నారు.
అందులో 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల ఆడపిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు, బాల్య వివాహాలు అవుతున్నాయి. మనం ఒక్క రేపు అంటున్నాం కానీ ఆ బాల్య వివాహాలలో అన్నీ రేపులే రోజు. కాబట్టి తెలంగాణ అంత సౌఖ్యంగా ఏం లేదు. పిల్లల హక్కులను కాపాడడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ప్రతినబూనాల్సిన అవసరం ఉంది. నా ఈ 2-3 పాయింట్స్ ఇప్పుడే లాయర్ గారు, అడ్వకేట్ గారు చెప్పారు. దాన్ని నేను మళ్ళీ రీఇటరేట్ చేస్తున్నాను. నేను రాసుకుని ఉంటుంది సోషల్ ఆడిట్ ఇన్ ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్. ఆ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఉన్న కేసులు ఏమున్నాయి, ఎవరి మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి, ఎవరి వైపు నిలబడ్డారు పోలీసులు అనే ఒక స్టడీని కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు లేదా వారి టీం చేయాల్సిందిగా, నీజర్క్ రియాక్షన్స్కి వెళ్లకుండా సస్టైనబుల్ చేయడానికి ఏం చేయాలనేది ఇది ఒక ఉపయోగపడుతుంది. ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఉన్న కేసులను రాకపోయా కానీ ఉన్న కేసులను సోషల్ ఆడిట్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేయాలనేది ఒకటి. రెండోది 9 నుంచి 12 సంవత్సరాల ఆడపిల్లలు స్కూల్స్కు ఇంకా రాలేదు కరోనా తర్వాత. ఈ రాని పిల్లలు ఎక్కడున్నారు, ఎటు పోయారు, ఎవరు అత్యాచారం చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా కనిపించని కేసులు. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు, సివిల్ సొసైటీ అందరం కలిసి మొత్తం స్టేట్లో ఒక ఆడిట్ చేయొచ్చా మనం? ఎంతమంది పిల్లలు మిస్సింగ్ ఉన్నారు, ఆ పిల్లలు మిస్సింగ్ అందరికీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, గ్రామాన కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఈ కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి 9 నుంచి 12 సంవత్సరాల క్లాస్లో చదువుతున్న పిల్లలు మిస్సింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? మేము ఒక సర్వే చేస్తే ఒక 20% ఆడపిల్లలు బడులలోకి రాలేదు మళ్ళీ వాపస్. ఎక్కడ పోయారు వాళ్ళు? పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయా, ఎత్తుకపోయారా, రేపులు అయ్యాయా? ఇవన్నీ కూడా పెద్ద సమస్యలను మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక పాలసీ నిర్ణయాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చివరిగా ఐ థింక్ 5 గంటల తర్వాత మగవాళ్ళకు కర్ఫ్యూ పెడితే బాగుంటుందని అనిపిస్తున్నాను. ఎవ్వరు కనపడద్దు, ఆడపిల్లలు కాదు బయటకు తిరిగేది, మగ పిల్లలు కాదు, వాళ్ళు పొరుగులే ఉండొద్దు ఎక్కడ బయట. అప్పుడు రక్షణ కలుగుతుందో ఏమో నాకు డౌట్ వస్తుంది. రెండోది లిక్కర్. ఐ థింక్ దీన్ని బ్యాన్ చేయాలని ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు అర్థం కాదు, కానీ దీని వల్లనే మొత్తం నాశనం అవుతుంది తెలంగాణలో మంచి నీళ్లు దొరకవు, కానీ బీర్లు, లిక్కర్లు దొరుకుతాయి. ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరో కానీ ముచ్చట్లు పెట్టడానికి కాదు, ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి. వచ్చే ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం కూలుతుందని అనుకుంటే వచ్చే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎవరు మేమొస్తాం అంటున్నారు. మేము ఈ లిక్కర్ బ్యాన్ చేస్తాం, యూత్ను కాపాడుకుంటాం అని చెప్పే ఒక నిర్ణయం తీసుకోగలమా? యూత్ నిజంగా ఊర్లలో మీరు పంచుతున్నారు లిక్కర్ను, ఇక్కడున్న రాజకీయ పార్టీలు, టీఆర్ఎస్ లేదు కాబట్టి మనం పంచము అని చెప్పి మనం ప్రమాణం చేయగలమా? ఎలక్షన్స్లో కేట్లు, క్రెయిన్లు, డబ్బాలు, లీటర్లు, వేల కోట్ల లీటర్లు పంచుతున్నాం మనం. కాబట్టి ఐ థింక్ యూత్ను కాపాడుకునే ఒక ధైర్యం చేస్తే, ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Vishweshwar will have something to say and then I'll come to you. ఎంవి రెడ్డి గారు, మీరు చెప్పింది బిగిన్లా ఒకటి యాదికొచ్చింది. ఈరోజు పొద్దున 6 గంటలకు నారాయణగూర గర్ల్స్ హాస్టల్ కొత్త బ్లాక్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ లేయింగ్ ఫంక్షన్ ఉండే. అది రాజాబహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గర్ల్స్ హాస్టల్. అయితే తన గురించి ఎవరో పక్కకు చెప్తుండే, తను బిఫోర్ హీ వాజ్ ద కోత్వాల్ కమిషనర్, హీ వాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండర్ నిజాం. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ డెమోక్రసీ. అండర్ నిజాం, his superior officer before he became a Kotwal is Mr. Henken. An Englishman was the Kotwal before him and he was a subordinate. On an issue he differed with Nizam and Henken was siding with Nizam was siding with Henken. So he threw his papers and resigned. అంటే లిటరలీ నిజాం తోటి కొట్లాడుకొని రిజైన్ చేసిండు. దాని తర్వాత దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ 2015 అయితే 1915. దాని తర్వాత after 4 years he started working under Nawab Imad Jang, who was a lawyer, who was a judge. Then Nawab Imad Jang became the Kotwal and he selected Raja Bahadur as his assistant, first assistant. Then when he passed away, Nizam, although he opposed Nizam, he made him the Kotwal. So we come from such a lineage where
when we were not democratic also, the then rulers respected the police, and the police had the courage to oppose a sovereign ruler. And I think we have come backwards and backwards and backwards till this situation today, where the ministers blatantly are not even feeling ashamed, they are not resigning, and they are trying to defend themselves instead of stepping aside and say, yes, people are associated with me, are involved, so I'll step aside, let the investigation go on. So I think we have come a long, long, long way backwards, which is unfortunate. సభాధ్యక్షులు పెద్దలు రవిచంద్ర గారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు అందరూ కూడా జైబీలు తెలియజేస్తున్నారు. మిత్రులారా, ఈరోజు మనం అందరం కూడా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం చాలా ముఖ్యమైనది. సమస్య ఈ రోజే కాదు, చాలా రోజుల నుండి కొనసాగుతూ వస్తుంది. దాదాపు 3 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటాను, 3 సంవత్సరాలు కావస్తుంది, మందకృష్ణ గారి నాయకత్వంలో ఇటువంటి కేసుల మీదనే సత్వరమే కోర్టులు దర్యాప్తు చేసి శిక్షించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రం అంతా కూడా దాదాపు అన్ని జిల్లాలలో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చినాం. దాంట్లో మందకృష్ణ గారి నాయకత్వంలో నేను కూడా పనిచేసినాను. అత్యాచారాలు ఎవరి మీద జరుగుతున్నాయి, ఎవరు అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు, కులపరంగా వర్గపరంగా రెండు కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక స్తోమత, కులపరమైన స్థాయి రెండు కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అత్యాచారాలు ఎవరి మీద జరుగుతున్నాయి, అత్యాచారాలు ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, వీటిని మౌలిక ప్రశ్నలుగా వేసుకొని మనం జవాబులు వెతుక్కుంటే పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. నాకు తెలిసి రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఎక్కువగా అత్యాచారాలు జరిగేది దళిత మహిళల మీద, ఎక్కువగా అత్యాచారాలు జరిగేది దళిత మహిళల మీద. ఆ తర్వాత కొద్దిమంది బీసీలు ఉంటారు, గిరిజనులు కూడా ఉంటారు. ఎందుకు జరుగుతాయి అనేది ఇంకొక ప్రశ్న. చాలా సందర్భాలలో నేను అంటే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉంటాను కాబట్టి చాలా విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు పేపర్లో చదవడం, టీవీలలో చూడడం, ఆర్గనైజేషన్గా అందరితో కలిసి పనిచేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. బాధ అనిపించేది ఏంటంటే, కొడుకు తల్లి మీద అత్యాచారం చేయబోయాడు, తండ్రి బిడ్డ మీద అత్యాచారం చేయబోయాడు, అన్న కజిన్ సిస్టర్ మీద అత్యాచారం చేయబోయాడు. అత్యాచారాలన్నీ కూడా దాదాపు 90% పైగా అత్యాచార ప్రయత్నాలు జరిగేది మొత్తం కూడా అందరూ మందు తాగిన తర్వాతనే చేస్తున్నారు అనేది ప్రాథమిక దర్యాప్తు. అందరూ మందు తాగిన తర్వాతనే చేస్తున్నారు. అది సారా కావచ్చు, గుడంబ కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు బ్రాండ్ షాప్లలో అమ్మేటువంటి రకరకాల లిక్కర్లు కావచ్చు. అత్యాచారాలే కాదు, రోడ్డు ప్రమాదాలు కూడా జరగడానికి 90% పైగా కారణాలు మందు తాగిన తర్వాత డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల. అక్కడి నుంచి మొదలైతే మా విమలకి ఇక్కడే ఉన్నది. దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అనేక పోరాటాలలో ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. టీవీ సీరియళ్లలో వచ్చేటువంటి అశ్లీల చిత్రాలు, సినిమాలలో వచ్చేటువంటి అశ్లీల చిత్రాలు, పాశ్చాత్య సంస్కృతి పేరు మీద వచ్చేటువంటి విశృంఖలమైనటువంటి ఈ కల్చర్, వీటన్నిటిని కూడా మనం పరిశీలించినప్పుడు, సమయం లేదు అధ్యక్షులు గుర్తు చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మొత్తంగా దీనికి కారణమైనటువంటి సినీ కల్చర్ను, దీనికి కారణమైనటువంటి మద్యపానాన్ని, దీనికి కారణమైనటువంటి పాశ్చాత్య కల్చర్ని, దీనికి కారణమైనటువంటి ఆధిపత్య కుల భావజాలాన్ని, దీనికి కారణమైనటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలను కూడా మన పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇవన్నీ జరిగేది పేదోళ్ళ మీద లేదా కింది కులాల మీద, పేదోళ్ళ మీద లేదా కింది కులాల మీద. ఈ కింది కులాల మీద, పేదోళ్ళ మీద ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే ఒక ఆధిపత్య భావజాలం. ఇంతకుముందు మిత్రుడు చెప్పింది, మన మేడం కూడా చెప్పింది, మెయిల్ డామినెంట్ కల్చర్. ఇది మగవాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా సమాజం ఆమోదిస్తారు, మగవాళ్ళు ఏదైనా చేయవచ్చు ఆడవాళ్ళని. ఇవన్నీ కూడా పోవడం కోసము మనం ఒక బలమైన సాంస్కృతిక ఉద్యమాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అది తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నిర్మించినప్పటి నుంచి, ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకునే వరకు ప్రతి సందర్భంలో మాట్లాడుకున్నటువంటి అంశాలు.
దానికంటే ముందు POWగా లేదా మహిళా సంఘాలుగా అనేక సందర్భాలలో ఈ అంశాల మీద ఎన్నో వందల వర్క్షాపులు పెట్టి చాలా చైతన్యం తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ నేపథ్యం మనకు ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని కొనసాగించడం కోసం రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పెద్దలు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, మద్యపానమే కారణమైనప్పుడు దాన్ని నిషేధించడానికి మనం చర్యలు ఎందుకు తీసుకోకూడదు? అది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకోవాలా? గతంలో మనకు ఒక అనుభవం ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏపీగా ఉన్నప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మద్యపానానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు జరిగినాయి. ఆ పోరాటాల ఫలితంగా మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తూ ఎన్టీ రామారావు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి మళ్ళీ దాని అమలులో తీసుకొచ్చింది, అది వేరే విషయం. అయితే ఒక రాష్ట్రంలో మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి సప్లై చేసే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ సమస్య దేశాలకు ఉన్నటువంటి సమస్య. కాబట్టి ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం కావాలంటే దేశవ్యాప్తంగా మద్యపానానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ జనార్దన్ గౌడ్ గారు. పేర్లు చెప్పని అవసరం లేదు. పాశ్చాత్య కల్చర్ అని మనం వాళ్ళని చెప్పేయడం చాలా ఈజీ. పాశ్చాత్య కల్చర్ రేప్ కాదు. మన దేశంలో మనం నంబర్స్ తీసి చూస్తే వెస్ట్లో రేప్ ఎక్కువనా, మన దేశంలో రేప్ ఎక్కువనా అని మనం చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. విమలక్క గారు. ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి అన్న కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, దీనికి విచ్చేసినటువంటి మిత్రులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ పేరు పేరున ఉద్యమాభినందనలు. మిత్రులారా, మహిళలపైన, చిన్నపిల్లలపైన లైంగిక హింస, ఆ హింసలో భాగమైనటువంటి అటు అత్యాచారాలు కావచ్చు, గృహహింస కావచ్చు, అనేక రకాల హింసలు, ఇది మొత్తంగా చూసుకుంటే వ్యవస్థలోనే వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి.